नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ सेप्टेम्बर मास 17 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिनर लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पाई। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, ओडिशा रे सेप्टेम्बर 21 तारिख जाए बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। एने विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। आसंता 24 घंटा मध्य बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेबा नै राज्यर समस्त जिला को येलो वार्निंग जारी होइछि। जेपरिक सेप्टेम्बर 17 रु 18 तारिख मध्य बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पाई 20टी जिला को येलो वार्निंग जारी कर जाइछि। एही जिला गुड़िक है सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर, देवगढ़, बरगढ़, केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, पुरी, खोर्धा, कटक, नयागढ़, गंजाम, गजपति, अनुगुल और ढेंकानाल। सेहीपरि सेप्टेम्बर 18 रु 19 तारिख मध्य केन्दुझर, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, कोरापुट, रायगड़ा, कंधमाल, बौद्ध, अनुगुल और ढेंकानाल जिला को बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा पर येलो वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री 75तम जन्मदिवस सारा देश में रोपण हेब 1.5 कोटी चारा। आसंता सेप्टेम्बर 17, 2025 यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 75तम जन्मदिवस एवं एक पेड़ माँ के नाम द्वितीय संस्करण अभियान अंतर्गत सारा देश में 1.50 कोटी चारा रोपण कर ओडिशा सरकार राज्यर कोण अनुकोण एककालीन रेकर्ड 75 लाख चारा रोपण करी ओडिशा को सबुज सुंदर करने निष्पत्ति नहीं। एही राज्यव्यापी चारा रोपण कार्यक्रम को सफल करने जंगल परिवेश और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री गणेश राम सिंह खुंटिया अध्यक्षतार एक समीक्षा बैठक गतकाली लोकसभा भवन ठारे अनुष्ठित हो जाइछि। परवर्ती खबर, शुभारंभ है सुभद्रा अभियोग समाधान मॉड्यूल। मिली नथिले मिलिबो सुभद्रा टंका। पूर्वर पोर्टाल लोक अभियोग करुथिले भी यार उत्तर पाई पारु नथिले। एबे सबु अभियोगर उत्तर रखिबे विभागीय अधिकारी। लोकंग अभियोग गुड़िक ब्लॉक और जिला स्तर को जांच पाई जिवो। यार स्टाटस सबु तथ्य पोर्टाल उपलब्ध रहिबो। सुभद्रा योजनारू काहेकि बाद पड़िले, कारण कौन, आगको सेमाने कौन कले सामिल होई पारिबे, ए सबु कथार उत्तर रखिबो विभाग। वर्तमान 1 कोटी 9 लाख हिताधिकारी थिला बेले 2,85,000 हिताधिकारी बाद पड़िछंती। परवर्ती खबर, ग्राहकों बड़ खुशी खबर, कारण कमिला क्षीर दाम। गतकाली मंगलवार दिन मदर डेयरी यार यूएचटी क्षीर मूल्य में 2 टंका ह्रास घोषणा करिछि। यूएचटी क्षीर उपर जीएसटी 5% रु 0% को ह्रास कर जाइछि। अर्थात सेप्टेम्बर 22 रु यार एमआरपी ह्रास पाइबो। यह व्यतीत कंपानी अनेक मूल्ययुक्त क्षीर उत्पाद एवं प्रक्रियाकृत खाद्यर मूल्य ह्रास घोषणा करिछि। नूतन मूल्य 22 सेप्टेम्बर 2025 रु लागू हेबो। सेपटे यहाकु नै इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट अनुसार मदर डेयरी परिचालना निर्देशक मनीष बंदलेस कहिछन विभिन्न प्रकार क्षीर एवं प्रक्रियाकृत खाद्य उत्पाद उपरि जीएसटी ह्रास एक प्रगतिशील पदक्षेप। यार व्यवहार वृद्धि करने एवं सुरक्षित उच्च गुणवत्ता पैकेज होइतिबा उत्पाद ग्रहण को त्वरान्वित करिबो। या परे मदर डेयरी आहुरी कहिछि, आमे आमर ग्राहक मानकु 100% टिकस लाभ प्रदान करूछु, जहाँ 22 सेप्टेम्बर 2025 ठारू कार्यकारी हेबो। तेबे नूतन मूल्य तालिका अनुसार यूएचटी टोन्ड क्षीर 1 लिटर एवं 75 टंका हेबो, जहाँ पूर्वे 77 टंका थिला। जेतेबेले यूएचटी डबल टोन्ड क्षीर 450 मिली 33 टंका 32 टंका को ह्रास कर जाइछि। परवर्ती खबर, राज्य में 913 नूतन अंगनवाड़ी केन्द्र है लोकार्पित। एथिपाई मंगलवार संबलपुर जिला पक्षरु एक सभार आयोजन करा जायथिला। पंचायत राज और पानी और परवर्ती खबर, राज्य में 913 नूतन अंगनवाड़ी केन्द्र है लोकार्पित। एथिपाई मंगलवार संबलपुर जिला पक्षरु एक सभार आयोजन करा जायथिला। पंचायत राज और पानी जल और ग्राम्य उन्नयन विभाग मंत्री रवि नारायण नायक, संबलपुर जिलापाल सिद्धेश्वर बलराम बंदर, अतिरिक्त जिलापाल सुधांशु कुमार भोई, समाज कल्याण अधिकारी संयुक्ता साहू समेत समस्त विभागीय अधिकारी प्रमुख उपस्थित रही राज्यस्तरीय नूतन अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन कार्यक्रम में आभासी माध्यम जोग देइथिले। राज्य में 913 नूतन अंगनवाड़ी केन्द्र उद्घाटन कर जायथिबा मंत्री श्री नायक सूचना देइथिले। अंगनवाड़ी केन्द्र सरकार अनेक योजना मध्य एक प्रमुख आभिमुख्य बोली से कहिथिले। प्रत्येक अंगनवाड़ी केन्द्र 16 लाख टंका व्यय बराद निर्माण करा जिवो।
ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ସହରାଞ୍ଚଳ କାନିଜୁରୀ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପରିଚାଳନାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରୁ ଡିଜେଲ କିଣିବା ବନ୍ଦ କରିବ ୟୁକ୍ରେନ। କାରଣ ଆମେରିକା ସମେତ ନାଟୋ ଦେଶମାନେ ରୁଷୀୟ ତେଲ ବାହାନାରେ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ୟୁକ୍ରେନ ଏବେ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ଡିଜେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଶକ୍ତି ପରାମର୍ଶଦାତା ଏନକୋର ସୋମବାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଭାରତରୁ ଡିଜେଲ କ୍ରୟ ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇବ। ସେପଟେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏନକୋର କହିଛି ଯେ ଭାରତ ରୁଷିଆରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତେଲ କିଣୁଛି, ତେଣୁ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନକୋର କହିଛି ଯେ ରୁଷିଆ ଡ୍ରୋନ୍ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ଭାରତରୁ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଡିଜେଲ କନସାଇନମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀ ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ନବୀନ। ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କୁ କହିଦେଲେ ବଡ଼ କଥା। ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ମା ବାଲ୍ୟ ହରଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଗଣବଳାତ୍କାର ଘଟଣାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏକ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜଧାନୀଠାରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଏଭଳି ଅପରାଧ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଜପା ସରକାରଙ୍କ ବିଫଳତାକୁ ଦର୍ଶାଇଛି। ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ଭାଜପା ନେତାମାନେ ନାଟକୀୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ଦିବାଲୋକରେ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଘୁରୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଗୋପାଳପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ବଳଙ୍ଗା ପରି ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଭାଜପା ସରକାର ମହିଳାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଶୁକ୍ରବାର ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ବେଳେ ଗଣବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପୁଲିସ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଚାନ୍ଦିପୁର ଗାଁର 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟକୁ ପଠାଇଛି। ଆଉ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତ ସେନାକୁ ସୁପର ସୋଲଜର କବଚ ଦେବ ପୁଟିନ। ଆଉ ଶହୀଦ ହେବେ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଯବାନ। ସେପଟେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ହୋଇଯାଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ବଦଲା ନେବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଭାରତର ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ଦେଶ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଷ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେମାନେ ଆମ ସେନାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଡ୍ରେସ୍ ଦେବେ ଯାହାକୁ ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେନା ଶହୀଦ ହେବେ ନାହିଁ। ନିଜ ସେନାକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ରୋବୋଟିକ୍ ୟୁନିଫର୍ମ ବାହାର କରିଛି। ତେବେ ଏହି ୟୁନିଫର୍ମ ପିନ୍ଧି ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ତାକତ ମିଳିଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ରୁଷ ଏକ ମଜବୁତ ସେନାର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। ଏହି କବଚ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଗୁଳିରୁ ବଞ୍ଚାଇବ। କଳା ରଙ୍ଗର ଏହି ରୋବୋଟିକ୍ କବଚରେ ଷ୍ଟର୍ମ ଟୁପର ଷ୍ଟାଇଲ ବାଲା ହେଲମେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ହତ୍ୟାର ଓ ନକ୍ସଲକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ। ଏହି ହେଲମେଟ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ପପ୍ ଅପ୍ ଖୋଲିଥାଏ, ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାରେ କାମ କରିଥାଏ। ହେଲମେଟ୍ରେ ନାଇଟ୍ ଭିଜନ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ କଲା ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାଉଟର ପଣିଆ। କାହିଁକି ନା ମିଛ କହିବାରେ କିଛି ସୀମା ଥାଏ, ହେଲେ ସବୁକିଛି ଟପିଗଲେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରୁ ସେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିରାମ କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେଭଳି କିଛି ହୋଇନାହିଁ। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଡାର୍ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ କୌଣସି ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସାକ୍ ଡାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଭାରତ ସହିତ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଯେପରି ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରୁବିଓ ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଭାରତ କହିଥିଲା ଯେ ଏହା ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ସିଜ୍ ଫାୟାର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ଏକ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଖେଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଆଜିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନେତ୍ର। ସୁନେତ୍ର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚକ୍ଷୁ ପରୀକ୍ଷା ମାଗଣାରେ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଗତ ସମସ୍ୟା ଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଚଷମା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଜଟିଳ ଚକ୍ଷୁ ରୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ଚିକିତ୍ସା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ହେବ। ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମାଗଣାରେ ଆଖି ପରୀକ୍ଷା ଓ ଆବଶ୍ୟକ 40 ଚଷମା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ବି ମାଗଣାରେ ହେବ। ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର, ଉପଖଣ୍ଡ ସ୍ତରୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଜିଲ୍ଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ଓ ମେଡିକାଲ କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ମିଳିବ। ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବାକୁ କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ଦରକାର ହୁଏ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜମା କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର 500 ଟଙ୍କା ସବୁ ମାସ, ଫେରି ପାଇବେ 43 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଭାରତୀୟ ଡାକସେବାର ନୂଆ ଯୋଜନା। ତେବେ ଏହା ଏକ ଏଭଳି ସ୍କିମ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଜମା କରି
43 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସ୍କିମ୍ର ନାଁ ହେଲା ପବ୍ଲିକ୍ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ, ଯେଉଁଥିରେ PPF ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ଖାତା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ବି ଖୋଲିପାରିବେ କିମ୍ବା କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଖୋଲିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆମକୁ ଅତି କମରେ 500 ଟଙ୍କା ମାସକୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ 1,50,000 ନିବେଶ କରିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ଛୁଆଙ୍କ ନାମରେ ଖୋଲିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ରାଶି ସମାନ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ ମାସ 2 ଥର ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଓ ବର୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ 12 ଥରରୁ ଅଧିକ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଓ ଯେଉଁ PPF ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ ସେଥିରେ 15 ବର୍ଷର ଅବଧି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ମାସରେ ପଇସା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହାର ସମୟସୀମା ପୂରା ନ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ବାହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହେଲେ ଏହା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ 7.8% ସୁଧ ମିଳିଥାଏ ଓ ସବୁ ମାସ ଏହି ସୁଧ ଦର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକେଟ ବୁକିଂକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 1 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ନିୟମ। ସେପଟେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ନିୟମ 1 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ତେବେ ଏହି ନିୟମ କେବଳ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବା ପରେ ପ୍ରଥମ 15 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଏହି ନିୟମ IRCTC ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଉଭୟରେ ଲାଗୁ ହେବ। ରେଲୱେର ପ୍ରାଧିକୃତ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ ଖୋଲିବାର ପ୍ରଥମ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ବୁକିଂ ୱିଣ୍ଡୋ 16 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ 12:20ରେ ଖୋଲିବ। 12:20ରୁ 12:35 ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆଧାର ଯାଞ୍ଚିତ IRCTC ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଆଧାର ପ୍ରମାଣୀକରଣ ବିନା କୌଣସି ବୁକିଂ ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପରେ ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଥରା କହି କଟାକ୍ଷ କଲେ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପ୍ରତିକୂଳ ସମୟରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ଅଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଉତରାୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୟୀ ଦଳରୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଆଲାଉନ୍ସ ଓ ସୁବିଧା ପାଇ ନିଜକୁ ମହାରାଣୀ ଭାବୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ସେ ବିଚଳିତ ହୋଇ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ହରାଇଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ମନ୍ଥରା ଆଖ୍ୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଦଳରେ ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ରାଉତରାୟ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମୟୀଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ଡାକ୍ତର ପଠାଇବା ଉଚିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀମୟୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆପେକ୍ଷ ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବିଜେଡି ନେତା ପାଣ୍ଡ୍ୟାନଙ୍କୁ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜିର କେତେକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାମରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଶେଷରେ ନିଜ ଗାତରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିବାଦ ବିଜେଡି ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, SC/ST OBCଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରରେ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଆଦିବାସୀ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଝଟକା। ଅନୁସୂୟା ପରେ ଏବେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଧାନସଭା ହୁଲସ୍ଥୁଲ କରିବାକୁ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ସେପଟେ ବିଜେଡି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛି। ସିଟିଜେନ୍ସ ଫୋରମ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଚରମ ଚେତାବନୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, CBSE ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏଣିକି 75%ରୁ କମ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଦେଇପାରିବେନି ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 2026ରେ CBSEର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତି କମ୍ରେ 75% ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାପନ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ। ଯଦି 75% ଉପସ୍ଥାନ ନାହିଁ, ତେବେ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯୋଗ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ। ଉପସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାର୍କ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଏକ ଦିନିଆ କିମ୍ବା ଏକକାଳୀନ ପରୀକ୍ଷା ନୁହେଁ, ବରଂ 2 ବର୍ଷର ଅଧ୍ୟୟନ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅର୍ଥାତ୍ 2026ରୁ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ପାଠପଢ଼ା ନୁହେଁ, ବରଂ ନିୟମିତ ସ୍କୁଲ ଯିବା ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ତେଣୁ CBSE 2026 ମସିହାରେ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ 75% ସ୍କୁଲ ଉପସ୍ଥାନ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1686 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଦେଲେ ପରାମର୍ଶ। 7ଟି ବିଭାଗରେ 1686 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବାଣ୍ଟିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଡ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳାରେ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। 7ଟି ବିଭାଗ ଯଥା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗରେ ସର୍ବାଧିକ 982 ଜଣ, ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 413, କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗରେ 34, ଦକ୍ଷତା ଓ ବିକାଶ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 136 ଜଣ, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗରେ 23, ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ 61 ଜଣ ଓ ଆଇନ ବିଭାଗରେ 37 ଜଣ ଏଭଳି ସମୁଦାୟ
1686 ଜଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗରେ ନିଯୁକ୍ତି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏହା ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ 15 ମାସ ମଧ୍ୟରେ 11ଟି ନିଯୁକ୍ତି ମେଳା ଜରିଆରେ ମୋଟ 30,032ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରଥମ 2 ବର୍ଷରେ 65,000 ସରକାରୀ ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୁଣି ଭୂସ୍ଖଳନ, 13 ମୃତ 16 ନିଖୋଜ। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା, ଅଚାନକ ବନ୍ୟା ଓ ଭୂସ୍ଖଳନ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ ଡେରାଡୁନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଛି। ଏଥିରେ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ 16 ଜଣ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟୋନ୍ସ ଓ ତମସା ନଦୀ ଫୁଲିବା ଫଳରେ ତପବନରେ ଅନେକ ଘର ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଅନେକ ଘର, ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଭାସି ଯାଇଛି। ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପୋଲ ମଧ୍ୟ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଟୋନ୍ସ ନଦୀର ଅନେକ ଶ୍ରମିକ ଭାସି ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 16,000 ବିଦେଶୀଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବ ଭାରତ। ଅବୈଧ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୋଗରେ ସାରା ଭାରତରୁ ଅଟକୁଥିବା ପ୍ରାୟ 16,000 ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାକୁ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ମିଆଁମାର, ମାଲେସିଆ, ଘାନା, ନାଇଜେରିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ନାମ ରହିଛି। ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ବିଦେଶୀ ନାଗରିକମାନେ ଡ୍ରଗ୍ସ ଚୋରାଚାଲାଣଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବହନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଅଟକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ତାଲିକା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଓ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଜେନ୍ସିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇ ସାରିଛି। ନୂତନ ଇମିଗ୍ରେସନ ଆଇନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଆବେଦନ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ସେପଟେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣ ବିରୋଧୀ ଆଇନକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଆବେଦନ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆନ୍ତଃ ଧାର୍ମିକ ଦମ୍ପତିକୁ ହଇରାଣ କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ଗୁଜରାଟ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଛନ୍ତି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି 6 ସପ୍ତାହ ପରେ ହେବ। ଏହାପରେ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ବିଆର୍ ଗବାଇ ଓ ଜଷ୍ଟିସ୍ କେ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇବା ପରେ ଆଇନର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ରହିତାଦେଶ ଦିଆଯିବ କି ନାହିଁ ତାହା ବିଚାର କରାଯିବ। ଏହି ସମୟସୀମା ଉଭୟ ଆବେଦନକାରୀ ଓ ଉତ୍ତରଦାତା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତୃତ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୋଦିଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଫୋନ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଭାରତୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ 75ତମ ଜନ୍ମଦିନର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟାରିଫ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରୟାସର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂକେତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଦେଖାଯାଉଛି।